પડશે. જે લોકો પાસે નથી એ લોકો લઈ લે. કેલ્ક્યુલેટર લઈને બેસો. હેલો, કેલ્ક્યુલેટર ની જરૂર પડશે દરેક સ્ટેપમાં, એટલે બધા પાસે કેલ્ક્યુલેટર હોવું જોઈએ. લોકો પાસે ના હોય એ લોકો લઈને બેસે. હેલો, સંભળાય છે? યસ મેમ. યસ મેમ. લઈને બેસજો. હવે પછીના દરેક લેક્ચરમાં કેલ્ક્યુલેટર લઈને બેસવાનું. હા, આજે DWTU નું લેક્ચર લેવાનું છે. Okay, so the first design unit of your syllabus is design of screens. Okay, so you are also familiar with the screens, types of screens and basic head loss equations. ખ્યાલ છે ને તમને head loss ના equations? હા, which equations are used for determination of head loss? Three different equations are used. One equation is for coarse screen, second is for fine screen, and third is Kirchner equation, which is used for both type of screens. યાદ છે ને બધું? મેં PCTT માં ચલાવ્યું હતું. યસ મેમ. હા, યાદ તો રાખવું પડશે કારણ કે હજુ તમારી એક્ઝામ PCTT ની બી બાકી છે. બરોબર? ઓકે, તો થોડું રિવાઇઝ કરી લઈએ about the chapter of screen. So what is screen? Screen is a physical element or mechanical element which is used to remove the which type of matter? Floating. Suspended. Floating and not suspended. Floating and coarse matter. Suspended ni size karta coarse particles ni size moti hoy. Okay, so it is used to remove the floating matter as well as the coarse particles or coarse matters from water or wastewater. Okay, and mainly screens, two types of screens are used for the water treatment, or we can say wastewater treatment or sewage treatment. First is the fine screen and second is the coarse screens. Micro screens are also used, but their application is different. It is used for the advanced wastewater treatment, for reuse or recycle purpose. So basically two types of screens are used for drinking water treatment and wastewater treatment. Wastewater may be industrial or sewage. Okay, so why we provide screens? જો ફ્લોટિંગ મેટર ને કોર્સ પાર્ટિકલ્સ ના રિમૂવલ માટે તો બરોબર છે, પણ ના પ્રોવાઈડ કરીએ તો શું થાય? મિકેનિકલ ઇક્વિપમેન્ટ ને એના ચોકિંગ ના પ્રોબ્લેમ ન થઈ શકે, સોલિડ નું ડિપોઝિશન ના થઈ શકે, એટલા માટે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. સોલિડ નું ડિપોઝિશન ક્યાં થાય? ચેનલ ની અંદર થતું હોય છે જનરલી, જેમાંથી વેસ્ટ વોટર પાસ થ્રુ થાય એ પાઇપલાઇન માં ચોકિંગ થઈ શકે છે. હા, so the when wastewater pass through channel or through the pipeline, if we not remove this type of coarse particles or the floating matters, then this type of coarse particles settle at bottom of the pipeline or bottom of the channel, and they will form the sludge deposits in the pathway of water or wastewater. Second thing is that it is necessary to remove floating matter and coarse types of particle before giving any type of treatment.
if we not remove this type of floating matter or coarse matter, then it will affect the mechanical equipments like pumps, valves, mixtures, etc. Okay, so to protect the mechanical parts or mechanical equipment, it is necessary to remove the floating matter and coarse particles as a preliminary treatment. And screening is known as the preliminary treatment because it is the first unit operation which is performed on any incoming drinking water or wastewater. So it is known as the preliminary treatment. Okay, so in this treatment, no chemical is required, uh, no microorganism is required, no. Uh, so it is one type of unit operation which is removed through the principle of pore size of screen. The particles whose pore size is greater than the pore size of screen, they remains on the upstream side of the screen, and this type of material which is removed through screen is known as screenings. Okay, જેને આપણે dispose કરવાનું છે. So screenings material, it may contain sometimes inorganic matter as well as organic matter. Floating matter may be inorganic, for example plastic bag. It may be organic, for example dry leaves. Okay, so most portion of the organic matter and inorganic matter removed through screen. So it is known as the preliminary treatment. એ સૌથી પહેલું સ્ટેપ છે ટ્રીટમેન્ટનું. કે ડ્રિંકિંગ વોટર બી લઈ લો ઓર સીવેજ લઈ લો કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ વોટર લઈ લો. Okay, depending upon the characteristics or types of floating matter, we can choose the types of screen as a coarse screen or fine screen. Generally, in the sewage treatment or industrial wastewater treatment, coarse screens are used because in case of sewage, the floating matter, size of floating matter is very large. But in case of drinking water treatment, first of all, coarse screen is used and then fine screens are used. Okay? એટલે શું થશે કે મોસ્ટ ઓફ ધી પોર્શન જે ફ્લોટિંગ મેટર નો જો રિવર તમારો ડ્રિંકિંગ વોટર સોર્સ રિવર હોય તો મોસ્ટ ઓફ ધી પોર્શન જે ફ્લોટિંગ મેટર નો છે અથવા તો કોર્સ પાર્ટિકલ્સ નો છે પહેલા કોર્સ સ્ક્રીન માં રિમૂવ થઈ જશે પણ એમાંથી બી થોડું પોર્શન બાકી રહેશે પણ ડ્રિંકિંગ વોટર માં તો પહેલા એ બી રિમૂવ કરી જ દેવું પડે તો એના પછી ફાઇન સ્ક્રીન યુઝ થાય. જો સીધો પહેલો જ ફાઇન સ્ક્રીન મૂકી દઈએ ડ્રિંકિંગ વોટર ટ્રીટમેન્ટમાં તો ચોકિંગ પ્રોબ્લેમ્સ આવશે. Okay, and generally in the drinking water treatment, screens are located at intake works. ખબર છે ને intake works શું છે? What is intake work? શું હોય? શરૂ થતો હોય ત્યાંથી શરૂ નહીં, જ્યાંથી આપણે વોટર લેતા હોઈએ. બરાબર? હા, રિવર નો એ પોઈન્ટ અથવા તો રિવર નથી, માની લો કે લેક છે તો લેક નો એ પોઈન્ટ કે જ્યાંથી તમે વોટર ને લો છો તો એ પોઈન્ટ ઉપર જ આપણે સ્ક્રીન્સ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. એવું નહીં કે પહેલા એ પાણીને ચેનલમાં લાવી દઈએ ને પછી જ્યાં ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ આવે ને ત્યાં સ્ક્રીન પ્રોવાઈડ કરીએ, નહીં, એવું નહીં. Okay, so in case of drinking water treatment, screens are provided at intake works. એટલે શું હોય પહેલા કોર્સ સ્ક્રીન્સ હોય પછી ઇન્ટેક વર્ક્સ ની એન્ડ ઉપર ફાઇન સ્ક્રીન હોય અને પછી પાઇપ અથવા તો ચેનલ માંથી પાણી ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ સુધી આવે. Okay, but in case of sewage treatment, sometimes screens are provided before pumping station. એવું કેમ
કે કોઈક સિટીનું લેવલ એવું છે કે ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ઉપર પાણી પહોંચાડવા માટે, સીવેજ પહોંચાડવા માટે વચ્ચે વચ્ચે પમ્પિંગ કરવું પડે. તો જો તમે પહેલેથી સ્ક્રીનિંગ, પમ્પિંગ પહેલા સ્ક્રીનિંગ ના કર્યું હોય તો ઘણીવાર પમ્પ્સ બી ડેમેજ થઈ જાય. એટલે સ્ક્રીન્સ ઘણી વખતે પમ્પ્સ પહેલા બી, એટલે ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ તો કોઈ બીજી જ જગ્યાએ હોય, પણ વચ્ચે જ્યાં પમ્પિંગ સ્ટેશન હોય ને, એ પમ્પિંગ સ્ટેશન પહેલા બી સ્ક્રીન્સ મૂકવામાં આવે એક ચેમ્બર બનાવીને. ઓકે. પણ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ઉપર જો જોઈએ તો સૌથી પહેલું, પછી પમ્પિંગ સ્ટેશન પર બી મૂકવામાં આવે અને ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના એન્ટ્રન્સમાં, એટલે સૌથી પહેલો યુનિટ સ્ક્રીન હોય. સીવેજ ટ્રીટમેન્ટમાં કોર્સ સ્ક્રીન હોય. ઓકે. તો કોર્સ સ્ક્રીન્સ they are used for both water treatment, એટલે drinking water treatment as well as sewage treatment or industrial waste water treatment. અને દરેક વખતે સ્ક્રીન્સ પ્રોવાઈડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ વોટરમાં દરેક વખતે સ્ક્રીન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે જ એવું જરૂરી નથી. કેમ કે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોસેસ એવી હોય કે એમાં સ્ક્રીનિંગ મટીરિયલ આવતું, એમાં ફ્લોટિંગ મેટર આવતી જ ના હોય. એવી કઈ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય કે જેમાં ફ્લોટિંગ મેટર આવે જ નહીં? હેલો, એવી કઈ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય જેના વેસ્ટ વોટરમાં ફ્લોટિંગ મેટર આવે જ નહીં? મેમ ટેક્સટાઇલ. હા, થોડું એમાં આવે ખરા. કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. હા, કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, જે પ્યોર કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય, લાઈક ડાઈઝ બનાવતી હોય કે સિમેન્ટ. હા, સિમેન્ટમાં તો વેસ્ટ વોટર જ ના આવે. વેસ્ટ વોટર જનરેશન, એમાં એર પોલ્યુશન થાય, બહુ વોટર પોલ્યુશન નો મેજર પ્રોબ્લેમ ના હોય. વોટર રિલેટેડ એવી કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય કે જેના વેસ્ટ વોટર ની અંદર ફ્લોટિંગ મેટર ના આવે? સુગરમાં આવે, સુગર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. સુગર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવે? આવી શકે કદાચ મેમ. કેમ, ક્યાંથી આવે? એટલે મેમ શુગર કેન ના વેસ્ટ હોય તો કદાચ એમાંથી નીકળતા હોય મોલાસીસ ને એ બધું. હા, તો the major portion of the raw material is floating in nature. એટલે એમાં તો સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ આનો છે, ફ્લોટિંગ મેટર નો. કે એમાં આવી શકે. પણ ફોર એક્ઝામ્પલ ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, ઇલેક્ટ્રિકલ બેઝ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, ઇલેક્ટ્રિકલ પાર્ટ્સ બનાવતી હોય, તો એની એ ટાઈપની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું હોય? ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ ઓપરેશન ને એ ટાઈપના ઓપરેશન હોય, એસિડ બેઝ સાથે જ કામ કરવાનું હોય. તો એ ટાઈપના ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ફ્લોટિંગ મેટર ના આવે. જો ફ્લોટિંગ મેટર ના આવતી હોય તો સ્ક્રીન્સ બી નથી જરૂર. બરોબર. રોલિંગ મિલ છે, રોલિંગ મિલ એટલે પતરા હોય ને, પતરાનો ઢોળ ચડાવે ને, એ ટાઈપની ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, તો એમાં બી જરૂરી નથી. બરોબર. તો આ ટાઈપની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એવું જરૂરી નથી કે હોય જ સ્ક્રીન્સ. કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ફક્ત ફાઇન સ્ક્રીન હોય, કોઈમાં ઓનલી કોર્સ સ્ક્રીન્સ હોય, કોઈમાં કોર્સ અને ફાઇન બંને હોય. બરોબર. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ વોટરમાં કયું રો મટીરિયલ યુઝ થાય છે અને રો મટીરિયલ કયા ટાઈપનું છે એની ઉપરથી ડિપેન્ડ, એની ઉપરથી નક્કી થાય કે સ્ક્રીન્સ કયા ટાઈપના પ્રોવાઈડ કરીશું. ફોર એક્ઝામ્પલ ડેરી ઇન્ડસ્ટ્રી છે, ડેરી, તો ત્યાં સ્ક્રીન્સ હોય. રો મટીરિયલ ઇઝ મિલ્ક. હા, કોઈ મને કહો તો.
રો મટીરિયલ તો મિલ્ક છે, તો શું હોય ત્યાં ડેરી ઇન્ડસ્ટ્રીના ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ઉપર સ્ક્રીન્સ હોય? હલો, ટ્રીટમેન્ટ વધારે થાય એટલે ના હોય. શું મિલ્કમાં કોલોઇડલ ટ્રીટમેન્ટ વધારે થાય તો પછી કદાચ કોર્સ નો પ્રોબ્લેમ તો નહીં આવે, ફાઇન સ્ટીલ લગાવે તો કદાચ, કેમ કે મિલ્કમાં કોલોઇડ નહીં, એવું નથી. ડેરી ઇન્ડસ્ટ્રી ની અંદર કોર્સ સ્ક્રીન હોય. જો રો મટીરિયલમાં એવું કશું જ આવતું નથી. રો મટીરિયલ ઇઝ મિલ્ક અને બીજું રો મટીરિયલ વોટર. કાં તો પેસ્ચ્યુરાઇઝેશન થતું હોય, ચીઝ બનતું હોય કે બટર બનતું હોય યા આઈસ્ક્રીમ બનતું હોય, તો બી ક્યાંય એવું મટીરિયલ નથી આવતું કે ફ્લોટિંગ ના ફોર્મમાં આવે. પણ હા, જ્યારે એનું પેકિંગ થતું હોય, પેકિંગ સેક્શન માંથી આ બધું ફ્લોટિંગ મેટર આવે છે. કેવું ફ્લોટિંગ મેટર આવે પેકિંગ સેક્શન માંથી? તો પેસ્ચ્યુરાઇઝેશન થતું હોય ને, એ પેસ્ચ્યુરાઇઝેશન પ્લાન્ટ ની અંદર મિલ્ક બેગ પેક થતી હોય, એ મિલ્ક બેગ ક્યારેક મશીન બરોબર પ્રોબ્લેમ હોય વચ્ચે, તો એ એનું જે પેકેજ બરોબર ના થતું હોય તો એ તો ઓટોમેટિક હોય, પેકેજ બરોબર ના થાય એટલે ઓટોમેટિક એને ડિસ્કાર્ડ કરી દે. ઓટોમેટિક ડિસ્કાર્ડ કરી દે એટલે તરત જ એ વેસ્ટ વોટર ફ્લો માં જતું હોય, કારણ કે રોજનું મિલિયન લીટર્સ ઓફ મિલ્ક પ્રોસેસ થતું હોય એમાં, તો એમાં એક એક કોથળી કોઈ કાઢવા ના બેસે, સીધી વેસ્ટ વોટર ની અંદર જ જતી રહે, ચેનલમાં થઈને સીધું ફાઇન કોર્સ સ્ક્રીનમાં નીકળી જાય. બરોબર, એ જ રીતે બટર સેક્શન છે, તો એના જે પેકિંગ્સ છે, બટર પેપર છે કે એ ટાઈપના જે પેકિંગ્સ છે એમાંથી નીકળી શકે. તો એમાં બી એવું નથી, રો મટીરિયલમાં ભલે ફ્લોટિંગ મેટર ના વપરાતી હોય, પણ આવા પ્રોડક્ટ પેકિંગ સાઈડ થી બી વેસ્ટ વોટર માં કોર્સ મેટર આવી શકે. ઓકે, સો where screens are located, which type of screens are used, it depends upon the raw material used as well as the process steps. અને બીજી વસ્તુ કે હજુ તમે સબ્જેક્ટ નથી ભણ્યા, પણ એમાં તમે ભણશો કે ક્લીનર પ્રોડક્શન કોન્સેપ્ટ તમે કેટલો અપ્લાય કરો છો, એ બી એના ઉપર ડિપેન્ડ છે કે તમે પ્રોસેસમાં જ મોસ્ટ ટાઈપ ઓફ ફ્લોટિંગ મેટર યુઝ થઈ જાય એવો કોન્સેપ્ટ યુઝ કરતા હો તો ફ્લોટિંગ મેટર ઓછી આવે. ક્લિયર? નાઉ સ્ક્રીનિંગ, the material which is removed through screening operation is known as screenings. How we can dispose? જે પેલું મટીરિયલ સ્ક્રીન્સ ઉપરથી નીકળ્યું એને આપણે કઈ રીતે ડિસ્પોઝ કરવું જોઈએ? ઇન્સિનરેશન. બરોબર, પછી સેનિટરી લેન્ડફિલ્સ. હા, we should dispose it after drying, એટલે સનલાઇટમાં, કારણ કે મોસ્ટ ઓફ મટીરિયલ આર ઇનઓર્ગેનિક ઇન નેચર, એટલે આફ્ટર સનલાઇટ ની અંદર એને મોઇસ્ચર કન્ટેન્ટ ઓછું કરી અને પછી એને લેન્ડફિલ ની અંદર ડિસ્પોઝ કરવું જોઈએ, એવું મેન્યુઅલ કહે છે. પણ આપણે ઇન્ડિયામાં એવી કોઈ પ્રેક્ટિસ થતી નથી. આપણે શું કરીએ છીએ, થોડું સૂકવીને સુકાઈ જાય એટલે સીધું આપણે એને ઓપનમાં ઇન્સિનરેટ કરી દઈએ છીએ, બાળી દઈએ છીએ. બટ ઇટ ઇઝ નોટ ધી પ્રોપર પ્રેક્ટિસ. ઇટ શુડ બી ડિસ્પોઝ એટ sanitary landfill site. Clear? Now, next point is related to the design of screens. And for design purpose, one important parameter for the design is head loss through screen. Okay, so what is head loss? શું કહેવાય head loss એટલે શું? સ્ક્રીન્સમાં head loss
ક્રિએટ થાય તો શું થાય? હેલો હેલો, સ્ક્રીન્સમાં હેડ લોસ ક્રિએટ થાય તો શું થાય? અચ્છા, વોટ ઇઝ હેડ લોસ? હેલો, સંભળાય છે હું બોલું છું એ? કબીર? યસ મેમ. તો બોલો હેડ લોસ એટલે શું? અરે હજુ તો આપણે એક્ઝામ આપવાની છે આ ચેપ્ટર ની, યુનિવર્સિટી ની. બોલો હેડ લોસ એટલે શું? મેં તમને કીધું તું પીસીટીટી નું દરેક ચેપ્ટર હજુ 3 સેમિસ્ટર સુધી યાદ રાખવાનું છે. Ma'am, decrease in velocity due to friction. No, increase in velocity due to obstruction. Okay, head loss means increase of height of water. Increase of height of water due to friction. મેમ બાર્સ કહી શકીએ, એના લીધે કદાચ ઓબ્સ્ટ્રક્શન આવી શકે એમ. શું? બાર્સ હોય ને સ્ક્રીન ના જે, હા, એના લીધે ઓબ્સ્ટ્રક્શન થઈ શકે કદાચ. ચલો એ કે પછી બીજું. સ્ટક થઈ જાય સ્ક્રીનિંગ. બરોબર છે. સ્ક્રીનિંગ એટલે જે મટીરિયલ આપણે રિમૂવ કરવાનું છે એ બાર્સ ની ઉપર સ્ટિક થઈ જાય. એટલે શું કરશે? પાણીને પછી પાસ નહીં થવા દે. મતલબ એરિયા વિલ ડિક્રીઝ ટુ ફ્લો થ્રુ વોટર. હે ને, વોટર ને પાસ થવા માટેનું એરિયા ડિક્રીઝ થઈ જશે. એરિયા કેમ ડિક્રીઝ થઈ જશે? કારણ કે એ એરિયા તો ચોક થઈ ગયો. ઓકે, તો પાણી પાસ નહીં થઈ શકે. તો સ્ક્રીન્સની અપસ્ટ્રીમ સાઈડે, એટલે સ્ક્રીન્સ ચેનલમાં ફિટ કર્યા હોય એની અપસ્ટ્રીમ સાઈડે પાણી આવતું તો જાય છે જ, ક્યુ કોન્સ્ટન્ટ છે, પણ પાણી ક્યુ ઇન આવે છે પણ ક્યુ આઉટ નથી થતું. તો શું થશે એ કેસમાં? વોટર હાઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ઓન અપસ્ટ્રીમ સાઈડ, અને એ જે વોટરની હાઇટ ઇન્ક્રીઝ થાય એને કહેવાય હેડ લોસ. એનો યુનિટ હોય મીટર. બરોબર છે? હેડ લોસ નો યુનિટ શું હોય? મીટર. બરોબર? તો head loss mainly create in the screen due to obstruction of screening material. Okay, તો એને એ ફાઇન્ડ કરવાના આપણે
ત્રણ ઇક્વેશન્સ જોયા હતા. HL is equal to 1/c v² - v²/2g. આવું યાદ આવે છે? પછી બીજું ઇક્વેશન હતું ફાઇન સ્ક્રીન માટે અને ત્રીજું હતું કોર્સ સ્ક્રીન માટે. કે ના જોયું હોય તો ફરીથી પીસીટીટી ની નોટબુકમાં નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે જોઈને આવજો. હા, અને સ્ક્રીન્સ કયા ટાઈપના હોય? કોર્સ સ્ક્રીન્સ કેવા હોય? ચલો કોઈ મને કહેશે કોર્સ સ્ક્રીન કેવા હોય? hand clean and mechanical. So Hand clean and mechanically. હા, પણ એટલે એ રોડના ફોર્મમાં હોય, સળિયા જેવા હોય. એ સળિયા કાં તો રાઉન્ડ શેપના હોય, સર્ક્યુલર શેપના હોય અથવા તો રેક્ટેન્ગ્યુલર શેપના હોય. ઓકે, અને ફાઇન સ્ક્રીન કેવા હોય? ફાઇન સ્ક્રીન કેવું હોય? જાળી જેવું. જાળી જેવું હોય. ઓકે, એ સ્ટેનલેસ સ્ટીલની અથવા તો માઇલ્ડ સ્ટીલની અથવા તો નાયલોન ટાઈપના મટીરિયલની એવી જાળી હોય. એનો શેપ રાઉન્ડ શેપ બી હોય, એના પોર્સ હોય, પોર્સ કાણા જેવું હોય. એ સર્ક્યુલર શેપના બી કાણા હોય અથવા તો મેઇનલી મોટા ભાગે સ્ક્વેર અથવા રેક્ટેન્ગ્યુલર શેપના ઓપનિંગ્સ હોય. ઓકે, જાળી હોય એક ટાઈપની, જેને ફ્રેમની અંદર ફિટ કરેલી હોય એ ટાઈપનું હોય. અથવા તો એવી પરફોરેટેડ પ્લેટ હોય, એક આખી એલ્યુમિનિયમની પ્લેટ હોય, એની અંદર આ રીતે ઓપનિંગ્સ કરી દીધા હોય, કાણા પાડી દીધા હોય. એટલે કાણાની સાઈઝ કરતા મોટી સાઈઝ હશે તો એ બહાર રહી જશે, એનાથી નાની સાઈઝ હશે તો વોટર એમાંથી પાસ થઈને પાણી આગળ જશે. ઓકે, તો ઇન કેસ ઓફ ફાઇન screens are in form of wedge wire or wire mesh or perforated plate type. And in case of coarse screens, they are in form of bars or racks. It may be circular or rectangular. Okay, અને સ્ક્રીન્સ ને ક્યાં ફિટ કર્યા હોય? સ્ક્રીન્સ ફિટ શેમાં કરવાના? પાઇપમાં? Rectangular channel. રેક્ટેન્ગ્યુલર ચેનલમાં. મેં તમને ગઈ વખતે બધા જ ટાઈપના સ્ક્રીન્સના વિડીયો બતાવ્યા હતા, યાદ છે? હલો, યાદ આવે છે? સ્ક્રીન્સના મેં વિડીયો બતાવ્યા હતા. એમાં બે Yes, ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ હોય, એક મેન્યુઅલી ક્લીન થાય અને બીજા ઓટોમેટિક ક્લીન થાય. જ્યાં નાનો ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ હોય, ઓછું વેસ્ટ વોટર આવતું હોય, ત્યાં મેન્યુઅલ ક્લીનિંગ હોય. એટલે માણસ આવી અને દર 6 કલાકે એમાંથી મટીરિયલ બહાર કાઢી જાય. અને ઓટોમેટિક સ્ક્રીન્સમાં અલગ અલગ સિસ્ટમ હોય. એ વખતે બી મેં તમને વિડીયોમાં બતાવી હતી. સ્ટેપ ટાઈપ એરેન્જમેન્ટ હોય, એટલે ફરતા જ રહે સ્ટેપ, અથવા તો કન્વેયર બેલ્ટ ટાઈપ હોય, એટલે બેલ્ટ ફરતો રહે. બરોબર, એ ટાઈપની અલગ અલગ એરેન્જમેન્ટ હોય કે જે કન્ટિન્યુઅસલી વર્ક કરે. અને એ ટાઈપના સ્ક્રીન્સ જ્યાં ફ્લો મોટો વધારે હોય, આખા સિટીનું જ્યાં સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ ઉપર પાણી આવતું હોય, એ ટાઈપનું ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ હોય તો ત્યાં ફાઇન સ્ક્રીન હોય. કોઈક વખતે મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બી કોર્સ સ્ક્રીન્સ હોય. સુગર ઇન્ડસ્ટ્રી છે તેમાં કોર્સ સ્ક્રીન્સ રાખવા પડે. ક્યારેક ફાઇન સ્ક્રીન હોય કોઈ બીજી ટાઈપની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. ઓકે, તો એની ઉપરથી નક્કી થશે કે ફ્રીક્વન્સી ઓફ ક્લીનિંગ. ફ્રીક્વન્સી ઓફ ક્લીનિંગ મીન્સ કે તમે કેટલા ડ્યુરેશન પછી સ્ક્રીન્સને સાફ કરો છો. જો હેડલોસ ક્રિએટ થઈ જાય પછી એક સ્ટેજ એવું આવે ને કે પાણી જ ના નીકળી શકે, તો બધું ઓવરફ્લો થાય. પણ એ પહેલા આપણે સ્ક્રીન્સને ક્લીન કરી દેવું પડે. બરોબર, એટલે ફ્રીક્વન્સી ઓફ ક્લીનિંગ ઇઝ ધ મેજર ફેક્ટર વિચ અફેક્ટ ઓન હેડ લોસ થ્રુ સ્ક્રીન. તમે
ફ્રીક્વન્સી ઓફ ક્લીનિંગ ઓછી હોય, દર કલાકે સાફ કરી દેતા હોવ તો હેડ લોસ ઓછો ક્રિએટ થશે. બટ ફ્રીક્વન્સી ઓફ ક્લીનિંગ લાંબી હોય તો હેડ લોસ બહુ ઝડપથી ક્રિએટ થશે. ઓકે, અને ઓટોમેટિક સ્ક્રીનમાં એવું કશું પ્રોબ્લેમ નથી આવતો કારણ કે ક્લિયર. So head loss through screens mainly depends upon the pore size of screens. જો પોર સાઇઝ નાની હશે ને બહુ જ નાની તો હેડ લોસ જલ્દીથી ક્રિએટ થશે. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ ફ્રીક્વન્સી ઓફ ક્લીનિંગ, કે ફ્રીક્વન્સી ઓફ ક્લીનિંગ વધારે હશે તો હેડ લોસ ઓછો ક્રિએટ થશે. એન્ડ થર્ડ ફેક્ટર ઇઝ વેલોસિટી થ્રુ સ્ક્રીન્સ. વધારે વેલોસિટી હશે પાણીની તો એની સાથે એનો ક્યુ બી વધારે હશે, ક્યુ વધારે હશે તો વધારે મટીરિયલ સ્ક્રીનિંગ મટીરિયલ આવશે. તો velocity through screen is also create more velocity, more head loss will create. Okay, so these are the factors, and main important factor is pore size. પોર સાઇઝ મોટી હશે તો સ્ક્રીનિંગ તો હેડ લોસ ધીમે ધીમે ક્રિએટ થશે, પણ પોર સાઇઝ નાની હશે તો હેડ લોસ ફટાફટ ક્રિએટ થશે. ઓકે, સો these 4 factors affect the head loss through screens, and different equations are used to determine the head loss through different types of screens. Clear? Hello? Yes, ma'am. છતાં બી તમારે પીસીટીટી નું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર વાંચી લેવાનું છે. હા, એવું નહીં કે પીસીટીટી ના સિલેબસમાં હતું એટલે હવે એને નથી કરવાનું. હજુ તો 3 સેમિસ્ટર સુધી આ ચેપ્ટરો યાદ રાખવાના છે ને કરવાના બી છે. એવું નહીં કે ખાલી આ વખતે સિલેબસમાં ડિઝાઇન ઓફ સ્ક્રીન્સ છે એટલે એ જ પૂછાય. બરોબર, એને રિલેટેડ કંઈ બી પૂછાઈ શકે એટલે આપણે આખું પીસીટીટી યાદ રાખવાનું જ છે. ઓકે, તો now write first unit for design purpose is design of course screens. લખો ફર્સ્ટ ચેપ્ટર ઇઝ ડિઝાઇન. આનું આ સેકન્ડ ચેપ્ટર છે તમારા સિલેબસનું, પણ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર આપણે ક્યારેક લેબોરેટરીમાં લઈ લઈશું. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ચેપ્ટર ઇઝ ડિઝાઇન ઓફ કોર્સ સ્ક્રીન. ડિઝાઇન ઓફ કોર્સ સ્ક્રીન્સ. 2 ટાઈપના સ્ક્રીન્સની ડિઝાઇન છે તમારે આ સેમિસ્ટરમાં. કોર્સ સ્ક્રીન્સની બી છે અને ફાઇન સ્ક્રીનની બી છે. બરોબર, સેમ કોર્સ સ્ક્રીન આ સબ્જેક્ટ છે ને તમારો DWTU મતલબ ડ્રિંકિંગ વોટર ટ્રીટમેન્ટ યુનિટ્સ. એટલે આમાં આ સબ્જેક્ટમાં જે યુનિટ્સ આવે છે એ બધા ડ્રિંકિંગ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના યુનિટ આપણે ડિઝાઇન કરવાના છે. તો કયા કયા આવશે? મેં તમને દોરાવ્યું હતું ને પીસીટીટી ના સેકન્ડ લેક્ચરમાં, ડ્રિંકિંગ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ. યાદ આવે છે ને? Yes, તેમાં ma'am. યુનિટ હતા. ફર્સ્ટ યુનિટ સ્ક્રીન્સ, સેકન્ડ યુનિટ floculator, third unit primary sedimentation tank, fourth unit rapid sand filter, 5 unit chlorination tank. Okay, તો આટલા યુનિટ્સ ડ્રિંકિંગ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં આવે. વચ્ચે બધા નાના નાના બી આવે. બરોબર, જ્યારે વેસ્ટ વોટરમાં કયા કયા આવે? તો એમાં બી સ્ક્રીન્સ આવે. પછી આવે ઇક્વલાઇઝેશન ટેન્ક, પછી આવશે ન્યુટ્રલાઇઝેશન ટેન્ક, પછી આવે સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક, પછી આવે એરેશન ટેન્ક, પછી આવે સેકન્ડરી સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક અને પછી આવે એડવાન્સ ટ્રીટમેન્ટ. ઓકે, તો આ જે પાછળથી જે હું યુનિટ બોલી ને એ બધા વેસ્ટ વોટરના છે. તો વેસ્ટ વોટરના બધા યુનિટ્સ તમારે આવશે નેક્સ્ટ સેમિસ્ટરમાં.
ડ્રિંકિંગ વોટરના બધા યુનિટ્સ તમારે આવશે આ સેમિસ્ટરમાં, પણ એમાં 2 યુનિટ્સ કોમન છે. એક સ્ક્રીન્સ અને બીજું સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક. બરોબર? એટલે સ્ક્રીન્સ હું ખૂબ જ ધ્યાનથી આ સેમિસ્ટરમાં કરાવીશ. ફાઇન સ્ક્રીન એઝ વેલ એઝ કોર્સ સ્ક્રીન્સ. નેક્સ્ટ સેમિસ્ટરમાં WWE ના સબ્જેક્ટમાં તમારું અગેન ફર્સ્ટ ચેપ્ટર ઇઝ ડિઝાઇન ઓફ કોર્સ સ્ક્રીન છે, પણ એ આપણે સ્કીપ કરીશું. એક્ઝામમાં પૂછાશે, બરોબર? પણ એ હું ચલાવીશ નહીં, કારણ કે એ મેં અત્યારે હું કરાવી દઈશ તમને ધ્યાનથી, એટલે હું ફરીથી નહીં કરાવું. એટલે ધ્યાન રાખજો આ યુનિટ્સમાં. બરોબર? બહુ જ ધ્યાનથી કરવાનું છે. નેક્સ્ટ સેમિસ્ટરમાં બી આ જ ડિઝાઇન છે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં, પણ હું રિપીટ નથી કરવાની. ક્લિયર? યસ મેમ. ઓકે. તો પહેલા આપણે કોઈ બી યુનિટ્સની ડિઝાઇન કરીશું ને, તો એ 3 સ્ટેપમાં ડિઝાઇન કરીશું. પહેલા આપણે એના ડિઝાઇન ક્રાઇટેરિયા લખીશું. બરોબર? હવે ડિઝાઇન ક્રાઇટેરિયા એટલે શું? તો ડિઝાઇન ક્રાઇટેરિયા એટલે કે મારે જે પેરામીટર્સ લઈને ડિઝાઇન કરવાની છે, એ પેરામીટર્સની મેક્સિમમ અને મિનિમમ વેલ્યુ કઈ મારે એઝ્યુમ કરવાની છે. ફરીથી હું કહું છું, ડિઝાઇન ક્રાઇટેરિયા મીન્સ જે તે યુનિટના ડિઝાઇન માટે મારે જે પેરામીટર લેવાના છે, એ પેરામીટરની મેક્સિમમ અને મિનિમમ વેલ્યુ મારે કેટલી એઝ્યુમ કરવાની છે. કે અને લગભગ એક યુનિટ્સની ડિઝાઇનની અંદર 15 થી 20 વેલ્યુઝ તમારે યાદ રાખવાની છે. એઝ્યુમ કરવાની છે, પણ યાદ બી રાખવાની છે. ઓકે? અને એટલે જ પેપરની અંદર સૌથી ઉપર ઇન્સ્ટ્રક્શન લખાઈને આવે છે, એઝ્યુમ suitable data if required. આવું લખાઈને આવે છે ને, વાંચો છો ધ્યાનથી? હેલો? Yes, ma'am. હા, શું લખાઈને આવે છે? એઝ્યુમ suitable data if required. એટલે ગમે તે ડેટા અઝ્યુમ નથી કરવાનો, suitable ડેટા અઝ્યુમ કરવાનો છે. એટલે કેવો? જે હું અત્યારે લિમિટ્સ લખાવું ને, એ લિમિટ્સ ની અંદરનો. તમને મનમાં આવે એવા અઝમ્પશન્સ નથી કરવાના. બરોબર? એટલે ફર્સ્ટ પાર્ટ આપણો હશે ડિઝાઇન ક્રાઇટેરિયા. એ બધા મતલબ એ બધા એઝમ્પશન્સ હશે, એ બધા તમારે યાદ રાખવાના. સેકન્ડમાં એની એકચ્યુઅલ ડિઝાઇન આવશે, મતલબ એ ક્રાઇટેરિયાનો યુઝ કરીને મેથેમેટિકલ સ્ટેપ્સ આવશે. આ સબ્જેક્ટ આખો આ સબ્જેક્ટ તમારો કોર સબ્જેક્ટ છે, અને આ સબ્જેક્ટ આખો મેથેમેટિકલ બેઝ છે. બરોબર? આ જેમ કે કોર્સ સ્ક્રીન્સ ચલાવવાનું મેં શરૂ કર્યું, તો એની આગળની આ થિયરી જે પીસીટીટીમાં મેં ચલાવી હતી, એની થિયરી બી કરવાની અને એની ડિઝાઇન બી કરવાની. તો સેકન્ડ સ્ટેપ આપણું હશે મેથેમેટિકલ બેઝ, એટલે કમ્પ્લીટલી મેથેમેટિકલ. જો કેલ્ક્યુલેટર ચલાવતા નહીં આવડે તો ગયા કામથી. કે એટલે કેલ્ક્યુલેટર જોડે રાખવાનું. અને બીજું, કેલ્ક્યુલેટર ખરીદ્યું હશે ત્યારે એની સાથે એક મેન્યુઅલ આવ્યું હશે. બધાએ સાચવી રાખ્યું છે? હેલો? Yes, ma'am. એ મેન્યુઅલ અત્યાર સુધી ભલે નહીં વાપર્યું હોય તમે, પણ હવે જરૂર પડશે મેન્યુઅલ. બરોબર? ક્યાંક આડું અવડું મૂક્યું હોય તો શોધી લેજો. કેલ્ક્યુલેટર નું મેન્યુઅલ, કેલ્ક્યુલેટર ખરીદ્યું હશે એની સાથે આવ્યું હશે, અથવા એનું બોક્સ હશે એની ઉપર બી આવ્યું હશે. ઠીક? અને તમે જો કેલ્ક્યુલેટર ખોલશો ને, જો તમે ડેમેજ નહીં કરી કાઢ્યું હોય કેલ્ક્યુલેટર ને, તો કેલ્ક્યુલેટર નું ઉપરનું કવર ખોલશો ને, ત્યાં બી બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન આપી છે. ઓકે? યસ મેમ. હા, કેલ્ક્યુલેટર નું તમે કવર ખોલશો ને, તો અંદરની સાઈડે લખેલું છે બધું. એ બધાની જરૂર પડશે હવે આપણને, એટલે જ એને સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટર કહે છે. બરોબર? જ્યારે બી હું કરાવું, આમ તો તમે ક્લાસમાં આવતા હો તો હું કેલ્ક્યુલેટર નો જ આગ્રહ રાખું છું. અને આ વસ્તુ કેલ્ક્યુલેટરમાં જ થાય. મોબાઈલમાં કેલ્ક્યુલેશન્સ
બહુ અઘરા પડશે તમને. એટલે પ્લીઝ મહેરબાની કરીને મોબાઈલમાં કરતા નહીં, કે જવાબ નહીં આવે. જ્યારે બી હું કરાવું કેલ્ક્યુલેશન્સ ત્યારે બધાએ કેલ્ક્યુલેટર, સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટર લઈને બેસવાનું. બરોબર? નેક્સ્ટ થર્ડ પાર્ટની અંદર ડિઝાઇનના થર્ડ પાર્ટની અંદર તમારી ડિઝાઇન સમરી આવશે અને એ ડિઝાઇન સમરીના બેઝ ઉપર ડિઝાઇનનું ડ્રોઈંગ આવશે. બરોબર? એટલે ડિઝાઇનનું ડ્રોઈંગ તમારે ક્યાં કરવાનું છે? તો લેબ અવર્સમાં જે આપણે ડ્રો કરી, આપણે ફાઇન્ડ કર્યું કે આટલી લેન્થ હોવી જોઈએ, આટલી વિડ્થ હોવી જોઈએ, આટલી હાઈટ હોવી જોઈએ, પછી એ જે કેલ્ક્યુલેશન પ્રમાણે તમારે એ યુનિટ્સનું પ્લાન, એલિવેશન અને સેક્શન ડ્રો કરવાના છે શીટની અંદર. બરોબર? તો આખું એક એક્ઝામ્પલ તમારા 4 પાર્ટની અંદર ડિવાઈડ થયો છે અને એક એક્ઝામ્પલ કરતા હું જ્યારે કરાઈશ ત્યારે મિનિમમ 2 કલાક લાગશે. બરોબર? આપણે કોઈ બી એક્ઝામ્પલ કરીશું એટલે 2 થી 2.5 કલાક લાગશે. બરોબર? અને એક્ઝામમાં બી એવું જ પૂછાશે. એક્ઝામની સ્કીમ તમારી 3, 4, 7 એવું હોય ને. ક્વેશ્ચન 1A 3 માર્ક્સ, ક્વેશ્ચન 1B 4 માર્ક્સ, ક્વેશ્ચન 1C 7 માર્ક્સ. એટલે ટોટલ કેટલા માર્ક્સ થયા? 14. પણ આ સબ્જેક્ટમાં 14 માર્ક્સનો એક એક્ઝામ્પલ હશે. ના આવડ્યો એટલે ગયા. પહેલા સ્ટેપ્સમાં ભૂલ કરશો એટલે આગળનું બધું જે મીટરમાં આવતું છે ને એ બધું તમારું સેન્ટીમીટરમાં ને એમએમમાં આવશે. બરોબર? એટલે બહુ ધ્યાનથી આ સબ્જેક્ટ કરવાનો છે. કેલ્ક્યુલેટર જેટલા જાતે કરશો તો જ ખ્યાલ આવશે. સીધા એક્ઝામ ની અંદર કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવા બેસશો ને તો કશી જ ખબર નહીં પડે. નાનામાં નાનું કેલ્ક્યુલેશન બી જાતે કરવાનું. બરોબર? ચલો આપણે હું તમને સ્ક્રીન શેર કરું છું. આપણે પહેલું ચેપ્ટર લખ્યું ડિઝાઇન ઓફ કોર્સ સ્ક્રીન. એના પહેલા આપણે ડિઝાઇન ક્રાઇટેરિયા લખીએ. સ્ક્રીન શેર થાય એટલે મને કહો. જો કેટલા ડિઝાઇન તમને સ્ક્રીન શેર થયેલો દેખાય છે? Yes, ma'am. યસ મેમ. યસ. જુઓ કેટલા ડિઝાઇન ક્રાઇટેરિયા ફોર તમારે લખવાનું છે ફોર કોર્સ સ્ક્રીન. લખો તો ડિઝાઇન ક્રાઇટેરિયા ફોર કોર્સ સ્ક્રીન. લખતા જાવ છો ને? જો કેટલા ક્રાઇટેરિયા યાદ રાખવાના છે? બધી જ વેલ્યુઝ યાદ રાખવાની છે. હા, અને આ બીજા 4. બરોબર? 8, 9, 10, 11 ને 12 ક્રાઇટેરિયા યાદ રાખવાના છે તમારે. આવા તમારે 7 થી 8 યુનિટ છે. એક યુનિટના 12 ક્રાઇટેરિયા. બરોબર? Okay, ma'am. અને જે બી નાના એક્ઝામ્પલ્સ, ધારો કે મેં ત્યાં નાના નાના 3 કે 4 સ્ટેપ્સ ના એક્ઝામ્પલ કરાયા હતા PCTT માં સ્ક્રીન્સ ના જ હેડ લોસ ડિટર્મિનેશન ના, તો એ એક્ઝામ્પલ બી સિલેબસમાં હશે. મને એમ થાય કે મારે 14 માર્ક્સ નું એક્ઝામ્પલ નથી પૂછવું, મારે તો 2 7 ના પૂછવા છે, તો એવું નાનો બી પૂછી શકાય. બરોબર? એટલે આગળ પાછળનું સ્ક્રીન્સ વિશેનું ટૂંકમાં બધું જ કરવાનું. જયારે હું કેલ્ક્યુલેટર ચલાવું
ત્યારે પીસીટીટી નું કેલ્ક્યુલેટર અને આ સેમિસ્ટરમાં જે કરાવું એ બધું જ કરવાનું. ચલો લખો ફર્સ્ટ ડિઝાઇન ક્રાઇટેરિયા. ફર્સ્ટ ડિઝાઇન ક્રાઇટેરિયા head loss up to 0.3 મીટર. પછી ત્યાં બ્રેકેટમાં લખો મેન્યુઅલી ક્લીન્ડ બાર્સ. મિકેનિકલી નહીં લખતા હા, મેન્યુઅલી ક્લીન્ડ બાર્સ. એની નીચેની લાઈનમાં લખો less than 0.15 meter for mechanically cleaned bars. Mechanically cleaned bars. Okay, એટલે જો બે ક્રાઇટેરિયા જુદા છે. જ્યારે ક્લીન બાર તમારે મેન્યુઅલી ઓપરેટ કરવાનો હોય ત્યારે એ મેક્સિમમ 0.3 મીટર હોવું જોઈએ હેડ લોસ. અને જો એ ઓટોમેટિક સ્ક્રીન હોય તો ઇટ શુડ બી લેસ ધેન 0.15 મીટર. આ વેલ્યુ તમારે યાદ રાખવાની છે. ક્લિયર? હેલો. Yes, ma'am. Next, design flow. Design flow is equal to Q design is equal to Q maximum is equal to 3 into Q average. Is equal to Q પછી નીચે લખવાનું peak, PEAK, peak. ચલો આપણે આ ટર્મિનોલોજી સમજી લઈએ. What is Q design? Q design એટલે શું? અને Q average એટલે શું? Q average એટલે શું? હેલો. એવરેજ ડિસ્ચાર્જ. એવરેજ ડિસ્ચાર્જ. એવરેજ કયો શેનો? એવરેજ ઓફ વોટ? સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ છે બરોબર. એ સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ઉપર હું તમને એમ કહું કે ભલે તમે અત્યારે હવે છઠ્ઠા સેમિસ્ટરમાં આવ્યા એટલું તો આવડે બરોબર. હું એમ કહું કે જાઓ આજે એસટીપી નો ક્યુ એવરેજ જઈને શોધી આવો તો તમે શું કરશો? શું કરશો? એસટીપી ઉપર જઈ અને ક્યુ એવરેજ શોધી આવો તો ક્યાં જશો પહેલા તો? જ્યાંથી ફ્લો ઇન્ટેક લેતા હોઈએ આપણે ત્યાંથી. ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ. હેલો. હું તમને કેવું આપું છું કે એવરેજ શોધી આવો તમે જઈને તો પહેલા તમે ક્યાં જશો? ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ઉપર. સ્ટાર્ટિંગમાં ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ઉપર જવાનું બરોબર. પછી ત્યાં જઈને શું કરવાનું? ત્યાં જઈને એનો ફ્લો મેજર મતલબ એનો ફ્લો કેટલો છે એ આપણે પહેલા તો કરવો પડશે બરોબર છે. શું મેમ? ફ્લો કઈ રીતે માપવાનો? એરિયા ઇન્ટુ વેલોસિટી. વેલોસિટી કઈ રીતે માપવાનો? વેલોસિટી જ્યાંથી આપણે ઇન્ટેક લેતા હોઈએ એનો જે એરિયા હોય
અને ફ્લો આપણે કેટલો આપીએ છીએ એના પ્રમાણે વેલોસિટી મળી જાય ને. ફ્લો તો શોધવા મોકલ્યા છે મેં તમને. હાઉ વિલ યુ ડિટરમિન ફ્લો? આપણે આખું એફએમ ભણી ગયા. હું તો ફ્લો માપવા માટે જવાનું કહું કોલેજમાંથી તો તમે શું લઈને જશો? Venturimeter? વેન્ચ્યુરીમીટર લઈને જવાનું? શું લઈને જવું જોઈએ? મીટર પટ્ટી? ના મેમ. તો હું તમને એમ કહું કે જાઓ એસટીપી પર જઈને ફ્લો માપી આવો તો અત્યારે કેટલો ફ્લો આવે છે તો તમે શું લઈને જશો? કોલેજમાંથી તમે શું લઈને જશો? કંઈક તો લઈને જવું પડશે ને. ફ્લો એટલે શું? ચલો એનો યુનિટ બોલો. આપણે ટાઈમથી મેજર કરી શકીએ કે આટલા ટાઈમમાં આટલો ફ્લો આવ્યો તો આટલી વેલોસિટી હોઈ શકે. આટલા ટાઈમમાં ફ્લો તો માપવાનું તો કઈ રીતે માપવાનું? શું લઈને જઈશું આપણે કોલેજમાંથી? હું તમને ફ્લો માપવાનું કહું તો તમે શું લઈને જશો? કંઈક તો લઈને જવું પડશે ને. Orifice meter? નહીં, મેન્યુઅલી મારે માપવું છે. ચલો ત્યાં ઓરિફિસ મીટર એ નથી કે વેન્ચ્યુરી મીટર એ નથી. અને હું તમને અરે ભાઈ ત્યાં એવું કશું લગાવ્યું જ નથી. પીટર ટ્યુબ લઈ જવાય. એક બીકર લઈને જઈશું અથવા તો એક મેઝરિંગ સિલિન્ડર લઈને જઈશું અથવા તો એક કેરબો લઈને જઈશું કે જેની કેપેસિટી આપણને ખબર હોય કે આ 5 લીટરનો કેરબો છે. પછી હું શું કરીશ? જ્યાંથી પાણી આવતું હશે ત્યાં હું એને ભરાવા મૂકીશ અને ટાઈમ t is equal to 0 નોટ ડાઉન કરીશ. બરોબર? માની લો કે એ મોટું બીકર છે એ 5 લીટરનું છે તો એ 5 લીટર ભરાતા કેટલી મિનિટ લાગે છે અથવા કેટલી સેકન્ડ લાગે છે એ હું નોટ ડાઉન કરી લઈશ. તો મને શું મળશે? 5 લીટર ડિવાઇડેડ બાય 60 સેકન્ડ એટલે 1 મિનિટ. 5 મિનિટ 5 લીટરનો કેરબો ભરાતા માની લો કે 1 મિનિટ લાગી તો પેલા ઉપરના લીટરને હું મીટર ક્યુબમાં કન્વર્ટ કરી દઈશ અને મિનિટને હું સેકન્ડમાં કન્વર્ટ કરી દઈશ તો મીટર ક્યુબ પર સેકન્ડ મને ફ્લો મળે ને. બે જ વસ્તુ પડે. એક તમારી પાસે બીકર હોવું જોઈએ અથવા તો નોન વોલ્યુમની ડોલ હોવી જોઈએ. ડોલ ઉપર બી લખેલું હોય છે 20 લીટર 15 લીટર અને એ 20 લીટર કે 15 લીટર ભરાવા માટે કેટલો ટાઈમ જોઈએ છે. તમારી પાસે વોચ હોવી જોઈએ. બસ બીજા કશાની જરૂર ના પડે. તો મને ક્યુ મળ્યો. એ ક્યુ મળ્યો એ કયો ક્યુ કહેવાય? ક્યુ મેક્સ કહેવાય, ક્યુ ડિઝાઇન કહેવાય, ક્યુ પીક કહેવાય કે ક્યુ એવરેજ કહેવાય? કે આમાંનો એક કે ના કે આમાંનો એક બી ના કહેવાય? આમાંનો એક બી ના કહેવાય. બરોબર? એ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ ક્યુ કહેવાય કે એ વખતે જે ક્યુ આવ્યો એ. મેં તમને અહીંથી 2 વાગે મોકલ્યા હોય તો 2 વાગે કયો ક્યુ આવે? મેક્સ ક્યુ તો ના આવે. મેક્સિમમ ક્યુ ક્યારે આવે ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ઉપર? ચલો મને કહો. સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ઉપર ક્યુ મેક્સ ક્યારે આવે? મોર્નિંગ में મેક્સિમમ ઇન ધી મોર્નિંગ અવર્સ. બરોબર? તો જ્યારે ડિમાન્ડ વધારે હોય, પાણીનો વપરાશ વધારે હોય એ અને ત્યારે જે ક્યુ આવે ને એને ક્યુ મેક્સ કહેવાય. અને એ લગભગ સવારે 7 થી લઈને 10 વાગ્યા સુધીમાં મને ક્યુ મેક્સ મળે. પડી સમજણ? यस मैम બપોરે તમને મેં 2 વાગે મોકલ્યા હોય ફ્લો માપવા તો એ ક્યુ મેક્સ ના મળે.
બે Q વખત average મળે. માટે ના, એને ક્યુ એવરેજ બી ના કહેવાય. ક્યુ એવરેજ શોધવાનું હું તમને કહું તો તમારે જેટલા વાગે ગયા હો, માની લો કે અહીંયાથી તમે 2 વાગે ગયા બપોરે, તો તમારે બીજા દિવસે બપોરે 2 વાગ્યા સુધી રોકાવું પડે અને દર કલાકનો ફ્લો માપવો પડે અને એ જે ફ્લો મળ્યો ને ક્યુ ટોટલ ડિવાઇડેડ બાય 24 કરવું પડે, તો મને ક્યુ એવરેજ મળે. 24 કલાકનું એવરેજ જે મળે એ મને ક્યુ એવરેજ મળે. બરોબર? પડી સમજણ? Yes, એટલે હું ma'am. તમને યસ મેમ. સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ઉપર જઈને ક્યુ એવરેજ માપી આવો તો તમે માપીને આવો એને તો ક્યુ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ કહેવાય. 24 કલાક તમારે ઉભા રહી અને બધો ટોટલ કેટલો ફ્લો પાસ થયો એ માપવાનો, ડિવાઇડેડ બાય તમે 24 કરો અને જે વેલ્યુ મળે એ તમારી ક્યુ એવરેજ થઈ. હવે ફરીથી ધ્યાનથી વાંચો. ડિઝાઇન ક્રાઇટેરિયા નંબર 2 શું લખ્યું છે? ક્યુ ડિઝાઇન is equal to Q max is equal to 3 times Q average. અને એને Q design, Q max અને Q peak આ ત્રણેય સરખું જ કહેવાય. Q peak એટલે પીક અવર્સમાં કેટલો ફ્લો આવે છે. Q max એટલે પીક એટલે મેક્સિમમ પીક અવર્સમાં જે ફ્લો આવે. Q max અને Q peak સરખા કહેવાય. વોટ ઇઝ Q મિનિમમ? ક્યારે મળે? હું તમને એમ કહું કે તમારે જઈને મને આ સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનો ક્યુ મિનિમમ શોધી આપવાનો છે. નાઇટ અવર્સ. રાત્રે ટાઈમે. તો તમે ક્યારે જશો? નાઇટ અવર્સ. ક્યારે? રાત્રે ક્યારે? 9 વાગે? ના મેમ 1 થી 4 ની વચ્ચે, 12 થી 4 ની વચ્ચે. After 12 a.m. 9 વાગે જશો ને તો બીજો સાંજે તમે 9 વાગે જાઓ ને તો મોર્નિંગ ના ક્યુ પીક જે મળ્યો ને એવો એક બીજો ક્યુ પીક મળે. દિવસમાં 2 વાર ક્યુ પીક મળે. મોર્નિંગ નો ક્યુ પીક ની વેલ્યુ વધારે હોય, પછી આ જે મળે ને સાંજે 8 થી 9 માં અથવા 7 થી 9 માં એની વેલ્યુ થોડી ઓછી હોય. એટલે ક્યારે જવું પડે? રાત્રે 12 વાગ્યાથી લઈને 3 વાગ્યા સુધીની વચ્ચે જવું પડે. અને મેં હમણાં કીધી ને એ મેથડ, એક ડોલ લઈને જવાની 20 લીટરની અને 60 એટલે 1 મિનિટમાં કેટલો ફ્લો આવ્યો એ માપવાનો. એને મીટર ક્યુબમાં, લીટર ને મીટર ક્યુબમાં કન્વર્ટ કરતા આવડે. 1000 લીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 મીટર ક્યુબ અને ડિવાઇડેડ બાય 60 કરવું પડે. 1 મિનિટના સેકન્ડ. તો મને ક્યુ મિનિમમ માપવાનો કહીએ ત્યારે રાત્રે જવું પડે. ક્યુ મેક્સ માપવાનો કહું તો મારે મોર્નિંગમાં જવું પડે. બરોબર? તો ક્યુ ડિઝાઇન અને ક્યુ પીક એટલે શું? વોટ ઇઝ ક્યુ ડિઝાઇન એન્ડ ક્યુ પીક? ક્યુ પીક એટલે ક્યુ મેક્સિમમ જ અને ક્યુ ડિઝાઇન એટલે એવો ફ્લો જેની ઉપર મારે ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટની ડિઝાઇન કરવાની છે. બરોબર? અને ક્યુ ડિઝાઇન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ મેક્સ એટલા માટે લખ્યું છે કે યુનિટની ડિઝાઇન હંમેશા ક્યુ મેક્સ ઉપર કરાય, એવરેજ ઉપર ના કરાય. ચલો એવરેજ ઉપર કરીએ તો શું થાય? વધારે વેરિએશન વધારે આવે પણ થાય શું? જો વધારે ફ્લો આવે ને તો પછી આપણી સિસ્ટમમાં પ્રોબ્લેમ્સ થઈ શકે. એ મતલબ એટલો લોડ સહન ના કરી શકે એટલા એટલે ફ્લો. બધું ઓવરફ્લો થાય. બરોબર? કારણ કે ક્યુ એવરેજ તો આપણે 24 કલાકનું એવરેજ માપ્યું. જો હવે હું સવારે 7 વાગ્યાથી ફ્લો માપવાનું ચાલુ કરું ત્યારે થોડું ઓછું હશે, પછી 8 વાગે વધશે, 9 વાગે એનાથી વધશે, 10 વાગે એના કરતા વધારે વધશે. અને અમદાવાદ જેવા સિટીમાં તો જો ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ વાસણા બેરેજ ઉપર બનાવ્યો હોય ને તો ક્યુ પીક ઘણી વખતે 12 વાગે મળે.
કારણ કે બધેથી પાણી પાસ થતું ટ્રાવેલ કરીને ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ઉપર પહોંચે ને ત્યારે બપોરના 12 વાગ્યા હોય, બરોબર? તો પછી એનાથી વધે પછી પાછું બપોરે ડિક્રીઝ થાય, એનથી ડિક્રીઝ થાય, એનથી ડિક્રીઝ થાય, એનથી ડિક્રીઝ થાય, એનથી પછી 6 વાગ્યા પછી થોડો ઇન્ક્રીઝ થાય, પછી 7 વાગે એનથી ઇન્ક્રીઝ થાય, સાંજે 8 વાગે એનાથી ઇન્ક્રીઝ થાય, સાંજે 9 વાગે એના કરતા ઇન્ક્રીઝ થાય, પાછું 10 વાગે થોડો નીચે આવે, 11 વાગે નીચે, 12 નીચે, 1 નીચે, 2 નીચે, 3 નીચે, 3 વાગે મિનિમમ હોય, 4 વાગે થોડો ઇન્ક્રીઝ થાય, 5 વાગે એનાથી થોડો ઇન્ક્રીઝ. એ તમે ગ્રાફની પેટર્ન જુઓ, બરાબર? અને પાછો સવારે 6 વાગ્યાથી ઇન્ક્રીઝ થવાનું ચાલુ થાય. હવે ક્યુ એવરેજ એટલે 24 કલાકનું એવરેજ. હવે જો હું ક્યુ એવરેજ ઉપર ડિઝાઇન કરી દઉં તો એ તો ફ્લો ઓછો આવશે, પણ એ જે ઓછા ફ્લો માટે મેં પાઇપ ડિઝાઇન કરી, માની લો કે પાઇપ ડિઝાઇન કરી, તો જ્યારે પેલો 10 વાગે મેક્સિમમ ફ્લો આવવાનો હોય ને ત્યારે પાઇપમાંથી બધું ઓવરફ્લો થતું હોય, કારણ કે એ વખતે તો મેક્સિમમ ફ્લો આવતો હોય અને મિનિમમ ઉપર ડિઝાઇન ના કરાય, કારણ કે તો ઓવરફ્લોઈંગ કન્ડિશન થાય. એટલા માટે જ્યારે પ્લાન્ટ ડિઝાઇન કરીએ ત્યારે મેક્સિમમ કેટલો ફ્લો આવવાનો છે એ કન્સિડર કરીને ડિઝાઇન કરવી જોઈએ, બરોબર? અને ક્યુ ડિઝાઇન એ તમારે ક્યુ મેક્સ અથવા તો ક્યુ પીક લેવી જોઈએ, તો તમને મેક્સિમમ ફ્લો ઉપર તમે ડિઝાઇન કરી છે એમ કહેવાય. મેક્સિમમ ઉપર ડિઝાઇન કર્યું હોય એટલે એવરેજ બી સેટિસ્ફાઈ થઈ જાય, મિનિમમ બી સેટિસ્ફાઈ થઈ જાય. પણ મિનિમમ ઉપર ડિઝાઇન કર્યું હોય તો એવરેજ સેટિસ્ફાઈ ના થાય અને મેક્સિમમ તો સાવ જ સેટિસ્ફાઈ ના થાય. ક્લિયર? હેલો? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now write design criteria number 3. Approach velocity. Approach velocity. V, capital V, પછી નીચે લખો approach is equal to .375 meter per second to 0.75 meter per second. 0.375 meter per second to 0.75 meter per second. જો આનાથી એપ્રોચ વેલોસિટી ક્યાં મપાય? ચલો મેં તમને પીસીટીટી માં બી કીધું તો. એપ્રોચ ચેનલ એપ્રોચ ચેનલ ક્યાં હોય? બિફોર ધી સ્ક્રીન. હા, સ્ક્રીન્સ આપણે જ્યાં ફિટ કર્યા હોય એ સ્ક્રીન્સ ફિટ કર્યા હોય એ પહેલાનો ચેનલનો સેક્શન, બરોબર? કે જ્યાંથી પાણી જતું હોય ને પછી સ્ક્રીનમાં જતું હોય, તો સ્ક્રીન્સ પહેલાનો ચેનલનો સેક્શન જે હોય એને કહેવાય એપ્રોચ ચેનલ. અને એપ્રોચ ચેનલની અંદર વોટરની વેલોસિટી 0.375 મીટર પર સેકન્ડ થી લઈ અને 0.75 મીટર પર સેકન્ડ સુધીની હોવી જોઈએ. જો એનાથી ઓછી હોય તો કોર્સ પાર્ટિકલ, સસ્પેન્ડેડ પાર્ટિકલ્સ નું સેટલમેન્ટ એ ચેનલમાં થવા માંડે, બરોબર? એવું નહીં થવું જોઈએ. ક્લિયર? હેલો? Yes, ma'am. Next design criteria. Maximum velocity through screen is equal to 0.3 meter per second for hand cleaning. For hand cleaning is equal to 0.75 meter per second
મિકેનિકલ ક્લીનિંગ એટલે હેન્ડ ક્લીનિંગ એટલે મેન્યુઅલ ઓપરેટ થતો હોય ને જે સ્ક્રીન એની માટે 0.3 મીટર પર સેકન્ડ અને ઓટોમેટિક સ્ક્રીન માટે 0.75 મીટર પર સેકન્ડ અને આ થ્રુ સ્ક્રીન મેક્સિમમ વેલોસિટી થ્રુ સ્ક્રીન એટલે એપ્રોચ વેલોસિટી આવે પહેલા પછી જ્યારે વોટર સ્ક્રીન માંથી પાસ થતું હોય ને એ વખતની વેલોસિટી એને વેલોસિટી થ્રુ સ્ક્રીન કહેવાય બરોબર છે ક્લિયર Yes, ચલો ma'am. હા નેક્સ્ટ લખો સાઇઝ ઓફ બાર્સ સાઇઝ ઓફ બાર્સ રેક્ટેન્ગ્યુલર હોય તો 10 mm મલ્ટીપ્લાય બાય 50 mm એટલે 1 સેન્ટીમીટર બાય 5 સેન્ટીમીટર ના હોય રેક્ટેન્ગ્યુલર છે નેક્સ્ટ inclination of bars inclination of bars theta is equal to 30 degree to 60 degree bracket में लखो usually 45 degree with horizontal કશું ના આપ્યું હોય તો તમારે 45 લેવાનું બરોબર નેક્સ્ટ લખો clear spacing between the bars is equal to 25 to 50 mm for hand cleaned એટલે મેન્યુઅલ હોય ને તો બે બાર વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ બતાવે છે આ ઉપર જે પાંચમો ક્રાઇટેરિયા લખાયો ને એ બારનું ડાયમેન્શન છે અને આ જે ડાયમેન્શન છે એ બે બાર વચ્ચેનું ડાયમેન્શન છે તો કેટલું 25 mm જેટલું હોવું જોઈએ એમ 25 to 50 mm for hand clean bars is equal to 15 to 15 to 75 mm for mechanically cleaned bars એટલે ઓટોમેટિક માટે 15 થી 75 mm આ બધા ડાયમેન્શન જોજો હો સેન્ટીમીટર ને mm ને બધું ભેગું નહીં કરતા કાં તો મેં મીટરમાં લખાયા છે કાં તો મેં mm માં લખાયા છે બરોબર Yes, ma'am. next quantity of screenings quality નથી હો quantity of screenings એટલે કેટલું મટીરિયલ નીકળશે એમાં લખો is equal to 0.0015 for screen size ten mm સેન્ટીમીટર નથી 10 mm અને is equal to 0.015 meter cube
और ml છે ને આ m એટલે ml એટલે મિલીલીટર નથી હા કેપિટલ M કેપિટલ L મિલિયન લીટર 10⁶ લીટર 1 ml માંથી કે આટલા મીટર ક્યુબ મટીરીયલ ના નીકળે કેપિટલ M કેપિટલ L મિલિયન લીટર બ્રેકેટમાં લખો ml કેપિટલ M કેપિટલ L is equal to 10⁶ લીટર for screen size 20 mm for screen size 25 mm clear એટલે બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 10 mm હોય ને તો જ્યારે 10⁶ લીટર પાણી પાસ થઈ જાય સ્ક્રીન માંથી તો એમાંથી આટલા મીટર ક્યુબ સ્ક્રીનિંગ્સ નીકળે એમ કહેવા માંગે ચલો હવે પાર્ટ બી કરીને લખો ડિઝાઇન ક્રાઇટેરિયા ફોર એપ્રોચ ચેનલ ડિઝાઇન ક્રાઇટેરિયા ફોર એપ્રોચ ચેનલ એમાં લખો ક્યુ મેક્સ એટલે એપ્રોચ ચેનલ જે આગળ આવી ને એની ડિઝાઇન બી સ્ક્રીનની ડિઝાઇનમાં જ આવી જાય તો એમાં લખો ક્યુ મેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 to 3 times Q average 2 to 3 times Q average સેકન્ડ લખો એપ્રોચ વેલોસિટી V approach greater than or equal to 4.5 meter per second 4.5 meter per second next length of channel L is equal to 2 to 3 meter next લખો depth to width ratio 1:1.5 to 1:1.2 એટલે જો ડેપ્થ 1 મીટર હોય ને તો તમારે વિડ્થ લેવાની છે 1.5 થી લઈને 1.2 મીટર સુધી તો ડેપ્થ 2 મીટર હોય તો એ પ્રમાણે ડબલ કરવાનું બરોબર ક્લિયર હેલો Yes, ma'am. Yes. એમાં લાસ્ટ વાળું રિપીટ કરો ને રેશિયો વાળું ખાલી 1:1.5 એટલે L જ્યારે 1 હોય ડેપ્થ જ્યારે 1 હોય ત્યારે width 1.5 બરોબર અને જો તો એ 1.5 નું ડાયમેન્શન ઘટાડીને 1.2 સુધી લઈ જઈ શકાય ઓકે મેમ બરોબર આટલા ડિઝાઇન ક્રાઇટેરિયા તમારે યાદ રાખવાના છે એ સિવાય બીજું તમે લોકો આ જોઈને રાખજો ચેપ્ટર બી વાંચીને આવજો ને હેડ લોસ ના એક્ઝામ્પલ્સ મેં કરાયા હતા યાદ છે સ્ક્રીન્સ માં એ બી જોઈને આવજો હા ને હા હવે આખું ચેપ્ટર આખી ડિઝાઇન કરાવતા તમારે 2 કલાક લાગશે નેક્સ્ટ ટાઈમ આવો ત્યારે બધાની જોડે સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટર હોવું જોઈશે કે અને હવે હું આના લેક્ચર લઈશ ડિઝાઇન ઓફ સ્ક્રીન પૂરું કરાવી દઈશ પહેલા
અત્યારે હું એટેન્ડન્સ લઉં છું. ગર્વિત વૃત્તિ રેગ્યુલર નંબર 1 2 3 4 9 10 14 15 17 19 20 21 25 26 27 28 29 30 32 34 35 38 40 42 44 45 46 49 54 56 57 58 59 60 63 જાનવી રશ્મિતા D2D 2 4 5 6 7 8 આ સિવાય કોઈ ઓકે તો આટલું એક વખત ડિઝાઇન ક્રાઇટેરિયા બધા વાંચી લેજો અને ડાયરેક્ટ જો તમારી પાસે ફાઇલ પેજ હોય તો ફાઇલ પેજમાં લખજો અથવા નોટબુક હોય તો નોટબુકમાં લખજો. કદાચ ડાયરેક્ટ અપલોડ કરવાનું કહું તો તમારે ફરીથી લખવું ના પડે. નેક્સ્ટ ટાઈમ એક ગ્રાફ પેપર અને પેન્સિલ ઇરેઝર સ્કેલ લઈને આવજો. એક ગ્રાફ પેપર, પેન્સિલ, સ્કેલ અને ઇરેઝર. ઓકે? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Now you can leave. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.